بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن في هذا اليوم في خاتمة هذا الباب. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله على قلوبهم بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أي تعطفوهم، ولا تقصرنه أي لا تحبسنه. هذا الأحاديث هو من جملة الأحاديث الواردة في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي بيان خطورة التخلي عن هذه الشعيرة العظيمة. وذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن بني إسرائيل أول ما دخل عليهم النقص وبدأ فيهم الخلل أن الرجل فيهم كان يلقى صاحبه فيناصحه ويحذره وينكر عليه ويبين له خطأ فعله، ثم إنه يلقاه من الغد وهو على الحال نفسها لم يتغير ولم يتبدل، فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيلا أو شريبا أو قعيدا له، بمعنى أنه لا يعاود الإنكار ولا يبدي تسخطا أو عدم رضا بهذا العمل الذي هو عليه من منكر ومخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوبهم بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم، أي
شهادتهما وإقرارهما بأن الحجة قد قامت عليهم وعاندوها. وقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي ذلك اللعن الذي حل بهم كان بسبب عصيانهم وظلمهم وبعدهم عن الأسباب التي تنال بها رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم ما نص الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الآية بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كانوا يفعلون المنكرات وفي الوقت نفسه لا ينهى بعضهم بعضا عن ذلك، فلا يتناهون عن منكر فعلوه. وبهذا يشترك المباشر وغيره، يشترك من باشر فعل هذه المعصية مع الساكت عليه ومغض الطرف عنه غير المنكر عليه. وهذا فيه دلالة على تهاون هؤلاء بأمر الله سبحانه وتعالى وعدم اهتمامهم ومبالاتهم بهذا الأمر. وهذا يفيد أن المعصية خفت على نفوسهم، لأنه لو كان لديهم تعظيم لأوامر الله سبحانه وتعالى لوجدت عندهم الغيرة ووجد عندهم الغضب. والسكوت عن المنكر مع القدرة على إزالته يترتب عليه مفاسد عظيمة ذكرها أهل العلم. إذا كان الإنسان عنده قدرة على الإنكار ولكنه يسكت ولا يبالي بذلك، هذا يترتب عليه مفاسد. من ذلكم أن مجرد السكوت فعل معصية وإن لم يباشرها الساكت. ومنها أن هذا يدل على التهاون بالمعاصي وعدم المبالاة بأمرها. ومنها أن هذا أيضا يكون سببا لجرأة العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي وقوة شوكتهم في نشرها بين الناس. ومنها أن ذلك سبب لدروس العلم وضياعه وفشو الجهل. ومنها أن ذلك يكون سببا لأن تتزين المعصية في صدور الناس ويقتدي بعضهم بعضا بها، فيكون ذلك من أسباب قوة انتشارها ومزيد فعل الناس لها، إلى غير ذلك من الأضرار التي تترتب على السكوت عن المنكر مع قدرة الإنسان على إزالته وإنكاره. وعلى كل فهذه الآيات الكريمات من سورة المائدة فيها بيان لخطورة هذا الأمر وخطورة التهاون في المنكرات، وأن ذلك يترتب عليه ما ذكر في هذا السياق المبارك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حال بني إسرائيل وكيف أن اللعنة حلت عليهم بسبب أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، عقب صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أي تعطفونه عليه عطفا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أي تحبسونه عليه، أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم.
ولا شك أن هذا فيه تحذير لهذه الأمة من هذا الخطر الذي حل ببني إسرائيل باستهانتهم بأمر المنكرات وعدم إنكارهم لها حتى آل الأمر إلى ما آل إليه، فاستحقوا بذلكم حلول اللعنة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا والمسلمين وأن يعيننا أجمعين على طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى، وأن يعيذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إنه سميع الدعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri-tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masih berada di bab tentang perintah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita sudah berada di penghujung bab ini. Itu bab tentang perintah untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan di penghujung bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma dakhala naqsu ala bani Israil annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqul ya hadha ittaqillah wa da' ma tasna'u fa innahu la yahillu lak." Kesalahan atau kekurangan yang pertama kali terjadi di Bani Israel, ini kesalahan yang pertama kali terjadi di Bani Israel, yaitu ada seorang di antara mereka bertemu dengan saudaranya, yaitu orang yang lain, saudaranya. Kemudian dia menasihati saudaranya tersebut yang melakukan kemaksiatan. Dia mengatakan, "Wahai fulan, takutlah engkau kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang kau lakukan, maksiat yang kau lakukan. Sungguhnya perbuatanmu itu tidak halal bagimu." Tsumma yalqahu minal ghadi wa huwa ala halihi. Akan tapi keesokan harinya dia bertemu dengan saudaranya tersebut dan masih dalam kondisi yang sama, masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yamna'uhu dzalika an yakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Akan tapi akhirnya orang yang menasihati ini tidak menasihati lagi, malah kemudian menjadi teman makannya, teman minumnya, dan teman duduknya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falamma fa'alu dzalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd." Tatkala mereka melakukan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala ya membenturkan hati sebagian mereka dengan hati sebagian yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum ya an sakhitallahu 'alaihim." Dan sehingga firman Allah Subhanahu wa taala fasiqun, yaitu ayat surat Al-Maidah ayat 78 hingga 81, yang artinya telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud, Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sungguh amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat tersebut. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabihum khalidun. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Sungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal di dalam siksaan. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyya wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, yaitu kepada Nabi Musa dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kalla wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya demi Allah, hendaknya kalian sungguh-sungguh ya memerintahkan atau menyeru kepada perbuatan ma'ruf, dan sungguh-sungguh kalian
menghalangi dari kemungkaran, wala ta'khudunna ala yadidh zalim, wala ta'tirunnahu 'alal haqqi atra, dan sungguh-sungguh kalian akan mengambil tangan seorang berbuat zalim, kemudian kalian mendorong dia untuk melakukan kebaikan, wala taqsurunnahu 'alal haqqi qasra, dan kalian sungguh-sungguh akan menghalangi dia agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat dan menghalangi dia untuk tetap berada di atas kebenaran. Aw la yadribanna Allahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'din thumma la yal'anannakum kama la'anahum. Atau Allah Subhanahu wa taala akan membenturkan hati sebagian kalian dengan hati yang lain, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Tirmidzi dalam sunan mereka, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Lafal yang tadi kita bacakan adalah lafal yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dalam sunannya. Adapun lafal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di mana Rasulullah SAW bersabda, "Lamma waqa'at Banu Israel fil ma'asi nahatuhum ulama'uhum falam yantahu." Tatkala Banu Israel terjerumus dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan, maka ulama-ulama mereka melarang mereka, mencegah mereka untuk melakukan kemaksiatan. Falam yantahu, akan tapi mereka tidak berhenti dari melakukan kemaksiatan. Fajalasuhum fi majalisihim wa wakaluhum wa syarabuhum. Akhirnya ulama-ulama Banu Israel duduk-duduk bersama para pelaku maksiat tadi dalam majelis-majelis mereka, ikut makan bersama mereka dan ikut minum bersama mereka. Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'din wa la'anahum 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membenturkan hati sebagian mereka dengan yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka di atas lisannya Dawud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Semua ini diakibatkan karena perbuatan kemaksiatan mereka dan sikap mereka yang melampaui batas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Ya, tadinya dia dalam keadaan berbaring, ya, bersandar, kemudian dia duduk. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "La walladhi nafsi biyadihi hatta ta'tiruhum 'alal haqqi atra." Tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, sampai kalian membawa mereka itu pelaku kezaliman untuk dibawa kepada kebenaran. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan termasuk hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan menjelaskan tentang bahayanya sikap meninggalkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dalam hadis ini dijelaskan bagaimana kerusakan yang pertama kali terjadi di Bani Israel, yaitu sikap seorang yang dia tidak bernahi mungkar. Tadinya pertama kali seorang yang baik ini bernahi mungkar kepada saudaranya. Tatkala saudaranya melakukan kemaksiatan, maka dia tegur. Ya, akan tapi saudara yang ditegur tadi tidak berhenti. Akhirnya keesokan harinya yang menegur tidak menegur lagi, meninggalkan nahyu 'anil munkar, meninggalkan al-amr bil ma'ruf. Padahal sebelumnya, pada hari sebelumnya, kemarin dia masih menjelaskan tentang bahayanya kemaksiatan. Dia jelaskan dengan baik kepada saudaranya bahwasanya ini tidak halal, ini adalah haram. Akan tapi pada keesokan harinya dia berhenti dari menjelaskan. Dia berhenti dari mencegah saudaranya untuk melakukan kemaksiatan. Bahkan dia pun duduk bersama pelaku maksiat tersebut, makan bersama pelaku maksiat tersebut, minum bersama pelaku maksiat tersebut. Hal inilah yang akhirnya mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Bani Israel. Sebabnya gara-gara meninggalkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan laknat artinya terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Dawud dan lisan Isa bin Maryam. Artinya apa? Dengan persaksian mereka berdua, ya, bahwasanya Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihi wasallam mengakui bahwasanya hujjah telah tegak pada Bani Israel. Akan tetapi Bani Israel tetap menentang hujjah tersebut. Tidak peduli dengan hujjah tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka akibat maksiat yang mereka lakukan, akibat kezaliman yang mereka lakukan, dan akibat dari jauhnya mereka dari hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang menyebabkan mereka terlaknat yaitu apa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling nasihat-menasihati untuk meninggalkan kemungkaran. Mereka melakukan kemungkaran, di antara mereka ada yang melakukan kemungkaran, namun yang tidak melakukan kemungkaran tidak menasihati,
tidak mencegah orang-orang yang melakukan kemungkaran. Oleh karenanya dalam hal ini, yang diam dari kemungkaran, tidak mencegah kemungkaran, tidak menasihati, sungguhnya dia telah ikut berpartisipasi dalam kemaksiatan tersebut. Ya. Dia ikut mendiamkan perbuatan maksiat tersebut, sehingga dia dihukumi ikut berpartisipasi, ikut bersyarikat dalam kemaksiatan tersebut, dalam kemungkaran tersebut. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya mereka bersikap cuek atau bermudah-mudahan dalam mengingkari, sehingga mereka tidak mengingkari. Mereka tidak punya ihtimam, tidak punya perhatian untuk bernahi mungkar. Yang ini juga menunjukkan bahwasanya mereka tidak merasa berat dengan adanya kemaksiatan. Maksiat terasa ringan dalam hati mereka sehingga mereka tidak mengingkari. Kalau seandainya mereka menganggap maksiat itu perkara yang besar, tentunya akan nampak kemarahan dalam diri-diri mereka, akan nampak pengingkaran dari diri mereka. Akan tetapi tatkala mereka diam, tidak peduli dengan kemaksiatan yang terjadi, menunjukkan bahwasanya perkara maksiat jadinya ringan dalam hati mereka. Para ulama telah menyebutkan tentang bahayanya atau dampak buruk yang timbul akibat sikap meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Seorang yang mampu, ini kita berbicara tentang orang yang mampu untuk bernahi mungkar. Orang-orang yang mampu bernahi mungkar tapi tidak mau melakukannya. Entah pekeuh, entah malu, entah apa. Padahal dia mampu untuk bernahi mungkar, dia tidak melakukannya. Apa dampak buruk yang timbul? Di antaranya disebut oleh para ulama, yang pertama, bahwasanya sekedar diam saja, sekedar diam mendiamkan kemaksiatan, tidak menegur, meskipun tidak melakukannya, ini teranggap maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu untuk mencegah kemungkaran, dia mampu untuk merubah kemungkaran, namun dia hanya diam. Hanya diam, tidak menegur, maka dia seperti ikut serta dalam melaksanakan kemaksiatan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan sikap ini berdiam diri, mendiamkan kemaksiatan, maka ini menunjukkan sikap dia meremehkan kemaksiatan dan tidak peduli dengan kemaksiatan yang ada, tidak merasa bahwasanya maksiat itu berat, maksiat itu berbahaya. Kalau dia merasa maksiat berbahaya, tentunya dia akan mampu menegur, dia akan beranikan diri, menghilangkan pekeuhnya, menghilangkan rasa malunya untuk menegur. Akan tapi tatkala dia berdiam, menunjukkan bahwasanya maksiat perkara yang sepele di mata dia. Kerusakan yang ketiga atau akibat buruk yang ketiga yang timbul, yaitu bahwasanya dengan mendiamkan kemaksiatan, maka para pelaku maksiat semakin berani menampakkan kemaksiatan, semakin tidak malu untuk melaksanakan kemaksiatan, semakin kuat mereka. Bahkan sekarang terbalik, terkadang pelaku maksiat tidak malu-malu, justru pelaku kebaikan justru malu-malu untuk melaksanakan kebaikannya. Ini sebab karena kita tidak melaksanakan nahi mungkar, sehingga para pelaku maksiat bebas dan semakin berani menampakkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemudian akibat buruk yang lainnya, dengan meninggalkan nahyu 'anil munkar, tidak melarang kemungkaran, hilangnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Orang tidak tahu kalau ini maksiat. Kenapa tidak ada yang mengingkari? Seakan-akan sudah biasa, semua orang menganggap ini biasa. Sehingga orang-orang yang lain yang tidak tahu menganggap ini adalah kebiasaan dan bukan dosa, sehingga hilanglah ilmu dan tersebarlah kejahilan. Kemudian di antara dampak buruk dari mendiamkan kemaksiatan, yaitu kemaksiatan terhiaskan di hati-hati sebagian manusia. Jadi kemaksiatan terasa indah, terasa baik di sebagian hati manusia, karena tidak ada yang mengingkari. Oh, ini bagus, ini baik, tidak ada yang mengingkari. Dan akhirnya kemaksiatan semakin tersebar dan semakin bertambah-tambah. Demikianlah, ini sebagian hak saja dari perkara-perkara atau dampak-dampak buruk yang disebutkan oleh para ulama akibat meninggalkan sikap al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya dalam hadis yang tadi kita sebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan tentang ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan akibat buruk dari meninggalkan nahyu 'anil munkar, yaitu mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat tentang dilaknatnya Bani Israel karena meninggalkan perkara al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan kita, mengingatkan umatnya, jangan sampai mereka terjerumus sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la ta'murunna bil ma'ruf." Demi Allah, sungguh-sungguh kalian hendaknya melaksanakan atau memerintahkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan.
wala tanhauna 'anil munkar, dan hendaknya kalian sungguh-sungguh mencegah dari kemungkaran. Wala ta'khudhunna 'ala yadidh zalim, wala ta'tirunnahu 'alal haqqi atra, dan sungguhnya kalian benar-benar berusaha mengambil tangan orang yang melakukan kezaliman, kemudian kalian membawanya kepada kebenaran. Wala taksurunnahu 'alal haqqi qasra, dan kalian mencegah dia agar tidak keluar dari kebenaran tersebut, tetap terjaga dalam kebenaran. Aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'din thumma la yal'anannakum kama la'anahum. Atau Allah Subhanahu wa taala akan membenturkan sebagian hati kalian di atas sebagian yang lain, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat kalian karena meninggalkan al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, tidak menolong saudaranya yang terjerumus dalam kezaliman. Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah telah melaknat orang-orang Bani Israel. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita kemudahan untuk beramar ma'ruf dan nahi 'anil munkar, dan memberikan kita kemudahan untuk berani menegur orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita.